자, 그럼 지금부터 2020 강원 그린 뉴딜 국제 수소 포럼 기조 강연 그리고 초청 강연 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 많은 분들께서 이분의 기조 강연 기다리고 계실 것 같은데요. 코로나19로 인해서 아쉽지만 영상으로 기조 강연 준비를 해주셨습니다. 하이포인트 알렉스 이바넨코 CEO님께서 기조 강연 준비를 해주셨습니다. 영상으로 함께 만나보겠습니다. Hi, my name is Dr. Alex Ivanenko, and I'm the co-founder and CEO of HighPoint. We make zero-emission air transport possible. Today, approximately 10% of overall human climate impact comes from aviation. By 2050, that is expected to grow to 25% of global greenhouse gas emissions. So you can't solve the problem of climate change without zero-emission air transport. But the arrival of zero-emission aviation has been limited by the energy density limitation of lithium batteries. It takes 500 watt-hours per kilogram to fly a plane 600 miles, and current lithium batteries have only about 200. This is because air vehicles are more energy intensive than land vehicles, since they need additional power to lift off the ground and during the flight. At the same time, current hydrogen fuel cells can deliver the energy density needed to power air vehicles, but fall short of the specific power requirements. Modern vehicles require 1500 watts per kilogram, but existing fuel cells deliver only 600. And we solve this issue by building the next generation hydrogen fuel cells that can deliver both high specific power and high energy density. Exactly what aircraft designers are looking for. Hydrogen has never been hotter. In September, Airbus announced their plan to build a hydrogen-powered electric passenger aircraft. Other top-tier aircraft companies and manufacturers are also developing zero-emission engine platforms based on hydrogen fuel cells. And these activities are supported by governments worldwide. Joe Biden and Boris Johnson announced plans that includes of dollars devoted to renewable hydrogen technology innovation and zero-emission aviation. And I'm happy that HighPoint is a part of these programs. Our new generation hydrogen fuel cell system directly disrupts $1.6 trillion aviation industry. And based on expert estimates, our technology unlocks $25 billion served available market by 2030. That will grow up to $300 billion by 2050. And all that is possible because of an exceptional team. My co-founder Brian is a father of fuel cells, and he's an inventor of high temperature membrane. My other co-founder Sergey spent 15 years in fuel cell research and development, and he was a member of Ginsburg Group, who was a Nobel Prize physicist. Myself, I'm PhD in electrochemistry, but built my career in international business development at US corporations. I've been taking projects from R&D stage to fully commercialization. Exactly what I'm doing right now in HighPoint. Our key advisors have been working in deep tech, aviation, and fuel cells during their entire careers. We are leading the way in global fuel cell research, and our team is able to address any complicated question and risks. And two major risks are technological risk and competition. But as I mentioned, we are no strangers to hydrogen fuel cell technology. We have already validated key parts of our technology by developing the best-in-the-class fuel cells for drones and robots. We already built and sold solutions for real business applications, grossing $500,000 last year. That product allowed us to get all necessary technologies and knowledge to develop new generation hydrogen fuel cell system specifically for air transportation needs. Sergey, please explain how it's possible to achieve so game-changing energy performance. Our new development is based on our inventions that covered by 7 years of R&D. Our new catalyst and lightweight bipolar plate provide increase in power output and weight reduction. We are using high temperature membrane instead of low temperature, which increases the efficiency of a cooling system by at least 3 times. But the core innovation
is the new system architecture, turbo air-cooled system that efficiently utilizes compressed air for both cooling and oxygen supply. That allows to exclude commonly used a liquid cooling system, decreasing the weight of the heaviest part of a power unit by 6 times. Our lead is secured by 15 patents and know-hows. Combination of these technologies allow us to deliver a truly lightweight climate-independent fuel cell with an extended lifespan and to operate the system with low-grade hydrogen, which is 5 times cheaper than purest one. As a result, our solution increases operational time and utilization rate while decreasing total cost of ownership of any flying platform by 90%. HTPM membrane has a lot of advantages in comparison with low temperature one. No humidity control or issues with water management, a lower capital cost due to cheaper membrane chemistry, ability to use low-grade hydrogen which can contain more carbon monoxide. But the main advantage is that high-temperature membrane does not require gas humidification and allows the cooling system to be simpler and lighter. Fundamentally, low-temperature PEM fuel cells can be used for air transportation because they require a heavy cooling system that is much as 2 times heavier than the fuel cells themselves. Cooling efficiency is the key problem that needs to be solved, while most developers are focused on fuel cell efficiency. We dramatically increased cooling efficiency by raising operational temperature from 70 to 160 degrees Celsius and excluding the intermediate liquid coolant at all. As a result, the specific power of our fuel cell is more than 2,000 watts per kilogram because the turbo air-cooled system is almost 3 times lighter than LTPM1. Thank you, Sergey, for these details. Our product is addressed to different markets which completely fits requirements for logistic drones, air taxis eVTOLs, and electric passenger aircrafts. We completed all fundamental research, and now we are assembling a short stack that will be ready to demonstrate in a few weeks. In the short stack, a lot of technological and fundamental validations are concentrated. So the short stack is a core part of the system. Based on our agreements with customers, after the successful short stack, we will build a 15 kilowatts model. Scaling from a short stack to the 15 kilowatts model is not a fundamental modification. Actually, it is the same system, but is built in the other form factor. This is mostly accurate execution of engineering work. Exactly the same work we have to do on the transition to full-scale product, because our modular approach will allow us to scale up the installation by arranging 15 kilowatts model together. That's why we are so confident that we will cover this path in a year and a half. We will be ready to deliver the full-scale 150 kilowatt system in the first quarter of 2022 for the real flight. So, we have technology, proven track record, and a team that has the potential to revolutionize the multi-billion-dollar aviation industry globally. If you would like to join us in our journey, come talk to us. Thank you. 네, 여러분 감사의 박수 한번 부탁드리겠습니다. Thank you very much for your insightful presentation. 네, 고맙습니다. 열정적으로 또 기조 강연 수고를 해주셨는데요. 대단히 고맙습니다. 소중한 또 의견과 정보 함께 공유를 해주셨죠. 많은 분들께 도움이 됐으리라 생각이 듭니다. 내년에는 또 다음 행사에는 꼭 현장에서 뵙기를 진심으로 바라겠습니다. 자, 이렇게 기조 강연 마무리하면서 저희는 초청 강연으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이번 포럼의 주제를 이야기하면서 빠질 수 없는 화제가 있죠. 바로 모빌리티일 텐데요. 수소 전기 열차 개발 현황 그리고 활용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주식회사 현대로템의 이원상 상무님께서 발표 함께 해주시겠습니다. 여러분 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까?
현대 로템 상무 이원상입니다. 이렇게 최문순 강원도지사님과 내빈, 비빈 여러분, 그리고 랜선을 통해서 함께 참여하시는 여러분들을 모시고 이렇게 발표할 수 있게 되어 가문의 영광으로 생각하고 아주 행복합니다. 지금 오늘 발표드릴 내용은 액화 수소길 중에 대륙길에 해당하는 수소 열차 개발 사항입니다. 저희 현대 로템은 현대자동차 그룹의 모빌리티 한 축을 담당하고 있습니다. 그래서 철도, 방산 그리고 플랜트 시스템에서 상계 부분에서 지금 참여를 하고 있고요. 저 그림에 보시는 것이 지금 KTX EM을 지금 개발하고 있는 그런 열차입니다. 저희 현대 로템은 단순히 철도 차량뿐만 아니고 E&M 시스템을 공급하고 있기 때문에 이런 수소 모빌리티 측면에서는 수소 산업에 트램이나 열차뿐만 아니고 수소 충전소도 공급할 수 있는 그런 준비를 하고 있습니다. 저희 현대 로템은 1977년 이후에 총 37개국에서 약 4만 2천 량 이상의 수출을 했고요. 지금 거리 속도별로 철도 차량 풀 라인업을 지금 그림에서 보시는 것처럼 구축을 했습니다. 여기에 이제 수소 열차 라인업을 이제 갖추려고 지금 하고 있는 상황입니다. 왜 수소 전기 철도에 저희가 주목을 해야 될까요? 이 철도는 기본적으로 안전하고 친환경적이고 매우 경제적입니다. 그리고 그림에서 보시는 것처럼 최근 저상 트램의 경우에는 교통 약자도 배려할 수 있기 때문에 아주 편리한 시스템이라고 할 수 있죠. 그래서 CO2 배출량이나 에너지 소모 그리고 정시성과 경제성 측면에서 매우 장점을 가지고 있는데 여기에 수소연료 전지의 장점을 더한다면은 그 장점이 이제 배가 된다고 할 수가 있겠습니다. 지금 그림에서 보시는 것처럼 트램은 도로 위를 만든 레일이나 아니면 전용 궤도를 달릴 수 있는 축중이 10톤도 안 되는 아주 초경량 철도입니다. 철도가 가지는 안전성, 경제성과 친환경성은 물론이고 여기에 가선 이런 것들이 필요 없기 때문에 도심 부흥이나 도심 재생 기능을 가지고 있는 신개념 교통수단으로서 각광을 받고 있습니다. 저 우측 상단 그림에서 보시는 것처럼 트램 한 편성이 5모듈인데 한 35m 길이가 됩니다. 따라서 버스 3대 그리고 승용차로 따지면 약 170대 이상의 운송 효과를 가지고 있다고 볼 수 있고요. 아래 그림에서처럼 버스와 같이 운행을 할 수 있는 그런 시스템입니다. 지금 신분당선 무인 운전하고 있는 뭐 차량이라든지 여러 차량을 보고 계신데요. 이러한 트램의 장점을 가져다 보니까 국내 약 20여 기자체에서 40여 개 트램 사업을 지금 추진 중입니다. 주요 사업으로는 서울 위례선, 대전 2호선, 동탄 트램, 울산 트램 등등이 있습니다. 특히 왜 수소 트램이나 이 수소 열차에 집중을 해야 되냐면은 철도 대중교통 시설이 부족한 곳에 이 수소 모빌리티 인프라를 가지고 기존의 시스템을 획기적으로 개선할 수가 있고 특히 좀 이따 설명드리겠지만 향후에 트램 트레인이라는 완전 새로운 개념의 교통 시스템으로도 탈바꿈할 수가 있는 것입니다. 이 트램은 뭐 프랑스, 홍콩, 터키 등에서는 흔한 교통 수단이고 저희 이미 유가선 트램의 경우에는 터키의 이즈미르나 안탈리아에 수출을 해서 영업 중이고 지금 폴란드 바르샤바에 대상으로 지금 제작하고 있습니다. 아래 그림이 보시고요. 이 외에 4가지 라인업을 가지고 있는데 배터리로 운행하는 무가선 트램 그리고 오늘 설명드릴 수소 트램이 있습니다. 물론 이것들을 섞어서 하이브리드 트램으로도 운영을 할 수가 있습니다. 이 수소 전기 철도의 특성은 기존 철도에 대비해서 수소가 이 동력원이 되기 때문에 전혀 가선이 필요 없습니다. 그리고 이산화탄소는 배출을 안 하고 이 공기 정화 기능을 하고 있는 굉장히 친환경적이죠. 그래서 이 무가선이기 때문에 아무런 전선이 필요가 없습니다. 따라서
이 도시 미관을 개선하는 그런 장점이 있어서 이 트램으로부터 해서 디젤 동차라든지 그다음에 기관차, 향후에는 고속전철까지 이제 대처할 그런 가능성이 있고요. 아까 그림에서 보신 것처럼 이러한 액화 수소가 이러한 시스템에 많은 도움을 줄 수 있는 그런 상황입니다. 저희 그 현대 로템의 미래 비전을 좀 보고 계신데요. 이렇게 수소를 통해서 수소 사회를 구축하는 그런 것입니다. 이 수소 열차의 요구성은 국내 시장으로부터 요구가 되는 디맨드 풀 기준이고요. 울산의 수소 트램 실증 사업이라든지 창원시에 저희가 군항제로도 좀 이따 설명드리겠지만 할 거고, 특히 이제 강원도 수소 모빌리티 도입의 업무 협약을 오늘 또 아까 맺은 바 있습니다. 해외에서도 특히 친환경을 요구하고 있는 캐나다라든지 뭐 뉴질랜드, 유럽 이런 쪽에서 아주 요구 사항이 지금 광범위하게 발생되고 있습니다. 지금 터키에서 운행하고 있는 현대 로템이 이제 수출한 트램들을 보고 계시고요. 지금 해외 수소 철도 차량 동향을 보더라도 다양한 차종에 대해서 수소 연료 전지 차량으로 개조하거나 개발을 지금 검토 중인 그런 상황입니다. 현재까지 유일하게 영업 운전하고 있는 것은 저 왼쪽 위에 보시는 알스톰의 코라디아 에린트인데, 저는 기존의 디젤 동차를 수소로 개조해서 지금 운행을 하고 있는 그런 상황입니다. 잠시 아까 VR에서도 보셨지만 미래 수소 사회의 비전을 한번 같이 보시죠. 수소 열차라든지 UAM 여러 가지 이노베이션 할 수 있는 수소로 그런 미래 사업을 보고 계십니다. 저 왼쪽 아래 보시는 것처럼 수소 인프라가 점점 증가할 거기 때문에 수소 사회로의 전환은 큰 문제 없이 진행될 수 있을 것이라고 생각하고, 저희 현대 로템이 앞장서서 견인하도록 하겠습니다. 지금 보시면 넥소에 적용된 수소 연료 전지를 버스에도 적용하고 수소 트럭에도 적용하고, 그리고 이 자동차뿐만 아니고 이 연료 전지를 지게차라든지 열차 이렇게 광범위하게 적용하는 것이 저희 현대 자동차 그룹의 수소 모빌리티 전략이고요. 지금 보시면은 전 세계 최고 수준의 수소 연료 전지를 자동차를 넘어서 철도까지 적용한다는 그런 전략으로 같이 진행을 하고 있습니다. 이 수소 연료 전지를 또 처음 접하시는 분들도 있기 때문에 공기정화기능 잠시 원리를 소개드리면은, 이 수소는 수소통에서 가져오지만 산소는 대기 중에서 가져옵니다. 그래서 대기 중에서 저렇게 3단계의 필터를 통해서 순수한 산소만을 정제해내서 H2가 다 아시는 것처럼 수소 2개와 산소를 결합해서 전기를 생성시키면서 순수 물만을 저렇게 발생하는 그런 친환경적인 원리를 보고 계십니다. 이러한 탁월한 공기 정화 효과를 가지고 있는 수소 연료 전지를 이 트램에 적용하면은 1시간 운행하는 경우에 성인 100명이 1시간 동안 마실 수 있는 공기를 정화하는 그런 기능을 가지고 있습니다. 또한 저희가 우수한 경제성으로 초기 비용이 굉장히 이제 적게 드는 상황이 있고요. 또 그림에서 보시는 것처럼 자동차 경우에는 2030년에는 거의 전기 배터리와 같은 운영 비용까지 목표로 하고 있기 때문에 이러한 장점이 철도에 적용되면은 운영 비용도 같은 효과를 거둘 수 있다라고 생각하고 있습니다. 저 안정성 측면에서는 철도는 여러분 아시는 것처럼 기지가 한 곳에 있어야 됩니다. 그래서 그 기지 한 곳에다만 수소 충전소를 설치를 하게 되면은 어디든지 운행할 수 있기 때문에 한 곳에서 모아서 전문적인 관리라든지 유지보수 서비스 이런 것들을 할 수 있어서 보다 안전하다고 할 수가 있겠습니다. 저희 그 현대차와 같이 디자인하고 있는 수소 연료전지 트램을 보고 계십니다. 이 아까도 말씀드렸지만 배터리 트램은 이미 개발된 상태지. 그렇지만은 배터리 트램과 이 수소는 자동차처럼 경쟁 관계는 아닙니다. 그러니까 상호 보완 관계라고 볼 수가 있고요.
배터리 트램 경우에는 이 노선 거리가 아주 짧고 운행을 뭐 가끔 하는 경우, 이런 경우, 또는 유무가선이 섞여 있는 경우, 이런 경우에 좀 적합하고요. 그 반면에 수소 전기 트램은 노선 거리가 길고 그리고 운행 횟수가 아주 많아도 운행할 수 있는 그런 장점을 가지고 있습니다. 우측 아래에 보시면은 저 골든 크로스 되는 저 지점이 있을 수가 있는데요. 저희 수소 트램인 경우에는 약 10km로 보고 있습니다. 그러니까 10km 미만의 노선에는 배터리 트램이 뭐 운영이 가능하고, 그 이상 되는 경우에는 수소 전기 트램이 좀 더 장점이 있다, 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 국내 지자체 적용 시에 보면은 이렇게 크게 세 가지 방식으로 고려를 할 수가 있는데요. 수소 전기 트램은 한번 충전에 150km 이상 주행하는 것을 목적으로 하고 있고, 한번 충전하는데 10분 정도 시간이 걸리고요. 그리고 웬만한 거리는 이제 한번 충전하면은 다 운행할 수 있는 그런 장점을 가지고 있습니다. 지금 에너지 파워넷을 보고 계신데, 처음에 운행할 때는 이제 배터리에서 초기 기능을 하고요. 효율이 좀 올라가면은 가속 시에는 수소 연료 전지에서 나온 전기를 가지고 모터를 돌립니다. 그리고 타력 운전이라든지 제동을 걸 때는 저 모터에서 오히려 거꾸로 회생 제동에 의해서 전기가 나오기 때문에 그때는 배터리에 저장을 하는 그런 파워넷 시스템을 가지고 있고요. 그래서 보다 에너지 효율을 높이는 그런 전략을 사용하고 있습니다. 저희 그 현대 로템의 수소 전기 트램은 단순히 배터리에 수소 연료 전지의 전기를 저장하는 그런 레인지 익스텐더 방식이 아니고 메인 추진으로 수소 연료 전지를 사용하는 하이브리드 방식을 적용하고 있습니다. 잠시 구성을 보시면은 저상 트램은 차량 하부에 기기를 절대 설치할 수가 없습니다. 공간이 없기 때문에. 그래서 전부 다 저 지붕 위에다가 설치해야 되고요. 그리고 저런 전기를 만들어내는 과정에서 이제 물이 발생하는데, 그 물은 저희가 레일 위에 뿌려서 소음을 줄이거나 아니면 먼지 비산을 방지하는 등 이렇게 사용할 수가 있습니다. 지금 연료 전지를 이 철도용으로 이제 컴팩트하고 수명이라든지 출력을 증대하도록 개발하는 이런 것이 좀 앞으로 과제고요. 수소통도 저렇게 장대용으로 만드는데, 이제 여기에 액화 수소가 되면은 저 분야가 이제 아주 새로운 개발 R&D 분야라고 할 수가 있겠습니다. TMS라고 해서 열 관리 시스템도 저희 수소 연료 전지에서도 열이 발생하지만 이런 전장품 인버터라든지 모터에서도 열이 발생하기 때문에 이런 것들을 한꺼번에 냉각시킬 수 있는 통합 냉각 시스템 개발도 진행하고 있습니다. 그리고 저 대차와 PMSM 같은 경우에 에너지 효율을 좀 더 높이기 위해서 모터는 PMSM 개발도 고려를 하고 있는 그런 상황입니다. 지금 보시는 동영상이 저희 차원 공장에서 좀 시험하고 있는 무가선 트램이고요. 기존의 곡선 최소 곡선을 15R까지 주행할 수 있는 시스템은 이미 개발을 한 그런 상태입니다. 여기에 이걸 기본으로 해서 수소 연료 전지를 올리는 것이죠. 그래서 글로벌 시장에서도 경쟁사와 기술 차별을 가지고 게임 체인저로서 역할을 충분히 할 수 있는, 그리고 이 특징이 또 수소 모빌리티 트램의 경우에는 대중들이 이용을 하고 있기 때문에 이 수소 도시로서의 방점을 찍을 수가 있습니다. 넥소 같은 경우에는 승용차로서 뭐 몇 명이 못하지만 이 트램의 경우에는 한 편성에 250명까지 탈 수 있기 때문에 뭐 그러한 장점을 충분히 가지고 있다고 할 수가 있고요. 저희 현대자동차와 기술 협력을 통해서 그룹 시너지로서 지금 개발을 하고 있고, 작년 저희 백스코에 저렇게 전시를 해서 저희 비전을 선보인 바가 있고요. 지금 국가주도 실증 사업을 좀 모색하고 있는 그런 상황입니다. 지금 보시면은 빨간 LED로 바퀴에 돌아가는 걸 보실 수가 있는데요. 이 트램은 각각 모터가 4개가 달려 있어서 왼쪽 오른쪽에
토크도 다르게 할 수가 있습니다. 그래서 곡선을 아주 부드럽게 주행하고 있는 영상을 보고 계시고요. 그림에서 보시는 것처럼 저희가 지금 이 창원 공장에서 시제 시험 플랫폼을 지금 이미 조립한 상태입니다. 그래서 저게 지금 수소 충전을 지금 대기하고 있는 상황이고요. 충전을 하고 난 다음에 이 내년도에는 저희가 진해 군항제에 일반 대중들에게 좀 소개를 할까 좀 그렇게 하고 있고요. 저 오른쪽 아래 그림에서처럼 저희가 약간 이미징을 했습니다. 저렇게 군항제에 오시면 보실 수 있게. 그리고 지금 이제 핵심 부품 위주로 개발을 하고 있기 때문에 내년도부터는 2단계 실증 사업으로서 전부 다 아까 보신 것처럼 지붕 위에 다 올려서 하는 그런 실제 차량을 양산용 실제 차량을 개발할 그런 예정입니다. 이 원모어띵인데요. 이게 이제 수소 충전입니다. 한번 보시는 것처럼 위쪽에 한번 충전을 하면은 한 방에 쭉 충전되는 것을 보실 수가 있고요. 이렇게 수소 충전 인프라도 상당히 중요합니다. 그래서 저희가 이 플랜트에서 수소 충전 인프라도 지금 강원도랑 같이 해서 액화 수소 이것을 삼척시에 지금 공급할 예정이고, 이렇게 차량과 수소 충전소를 토탈 패키지로 공급함으로써 설계서부터 실증서 그다음에 유지 보수까지 토탈 패키지로서 토탈 시스템에 대한 솔루션 프로바이더 그다음에 서비스 프로바이더로서 역할을 하려고 하고 있습니다. 저희 엔지니어들이 지금 시험하고 있는 그런 장면을 보고 계시고요. 이 수소 전기 트램을 그렇다면 과연 기존 트램 개념 이외에 어떻게 활용을 할 수가 있는가? 이 기존의 무가선 트램 특성과 수소의 중장거리 특성을 이렇게 같이 고려를 한다고 하면은 지금 보시는 것처럼 도어 투 도어 서비스 이외에 도어 투 시티 그리고 스테이션 투 도어 이 개념이 됩니다. 그러니까 KTX 영위에서 내리셔서 그대로 외부에서 트램을 타고 바로 집 앞까지 갈 수 있는 그런 획기적인 시스템이 될 수 있는 것이죠. 그리고 강릉에서 동해를 거쳐서 이쪽 삼척까지도 도시간 운행할 수 있는 그런 장거리 운송 수단으로서 트레인으로서 활용도 충분히 가능하다고 생각을 하고 있습니다. 이 열차 시스템은 지금 개발하고 있는 이러한 성능을 가지고 일반 전동차에 적용을 하면은 왼쪽 그림에서 보시는 것처럼 MC해서 운행을 할 수가 있고요. 오른쪽에 1M1T 개념으로도 운행이 가능합니다. 저희가 강원도 정선선을 가지고 시뮬레이션을 해보니까 저렇게 3에서 4의 왕복 300km 이상 운행할 수 있는 그런 열차를 생각해 볼 수가 있습니다. 속도를 좀 올리게 되면 어떻게 될까요? 이 지금 그림에서 보시는 것처럼 150km 속도로 달린다고 하면은 수소연료 전지는 한 800kW, 거기 배터리를 또 800kW 붙여서 푸시풀 타입으로 이렇게 운행할 수가 있습니다. 이 경우에는 시속 160km로 300km 이상 주행할 수 있는 그런 시스템을 만들 수가 있습니다. 이제 이러한 것들을 모으면은 1단계 트램에서부터 동차, 이판기관차를 넘어서 기관차, 고속전철까지 사용할 수 있는 전체 수소열차 로드맵이 됩니다. 여기에 액화수소까지 더한다고 하면은 앞에 말씀하신 그런 대륙길을 저희가 갈 수 있게 되는 것입니다. 따라서 이 수소 전기 트램 열차를 이 강원도의 액화수소와 같이 도입을 하게 되면은 무가선 효과와 연료전지 효과를 다 같이 한꺼번에 할 수 있는 그런 장점을 가지고 이 청정지역 강원의 최고의 친환경 수소 모빌리티를 적용하게 되는 것이고요. 동해안 관광 특구, 강릉, 제진, 금강산, 원산까지 한 번 충전에 달릴 수가 있습니다. 지금 기술로 가지고 달릴 수가 있고요. 여기에 액화 수소를
더한다고 하면 동해 북부선을 시작으로 출발을 해서 대륙까지 액체 수속기를 통해서 남북 경화야 경협 그리고 대륙까지 진출할 수 있는 강원도에서 시작하는 그린 뉴딜 견인에 활용할 수 있다고 생각합니다. 네, 이상 발표를 마치겠습니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 상무님 발표 대단히 고맙습니다. 첫 번째 초청 강연 또 함께 해주셨는데요. 대단히 고맙습니다. 수소 전기 열차에 대해서 발표 수고해 주셨는데요. 이 수소 트램, 이곳 강원도를 비롯해서 이제 아마 대한민국 곳곳을 누빌 날이 머지 않은 것 같습니다. 보다 친숙하게 우리 일상에 자리 잡게 되겠죠. 내년에는 또 축제에서도 만나볼 수 있다고 하니까 직접 만나볼 날을 너무너무 기다리도록 하겠습니다. 자, 대륙길에 이어서 이번에는 하늘길로 가보도록 하겠습니다. 두 번째 초청 강연 이어가 보도록 하죠. 한국항공우주연구원 강왕구 단장님께서 다음 발표 함께 해주시겠습니다. 도심항공 교통 전망 그리고 우리의 대응이라는 주제로 발표 수고해 주시겠습니다. 단상으로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 지금 최문순 지사님께서 감자 대신 액체 수소를 파시겠다고 하셨습니다. 그래서 그 액체 수소를 저희가 사다가 다음과 같이 이렇게 좀 드론들을 많이 좀 날려보도록 하겠습니다. 그러면 제가 이제 전체적으로 도심 항공교통에 대해서 이게 이제 정말 많은 분들이 좀 궁금해하십니다. 이게 정말 가능한 거냐? 그 다음에 이게 왜 필요한 거냐? 그럼 어떻게 가능할 것이냐? 이런 질문들을 많이 하고 계시고 있고요. 이 부분들에 대해서 저희 쪽에 하나의 엔지니어로서 이게 과연 가능한지 또 앞으로 이게 가능하기 위해서 우리가 어떤 문제점들을 해결해야 되는지 이 부분들에서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 이제 실제로 드론부터 보여드리는 이유는 뭐냐면 우리가 이제 지금 많은 분들이 도심 항공교통이라고 말씀을 드리면 드론 택시라고 얘기를 합니다. 그래서 지금 이 도심 항공교통에 있어서 핵심은 드론에다가 어떻게 하면 사람을 태울 수 있을 것이냐라는 부분이 되겠습니다. 그래서 지금 보시면 이제 한 25kg 내외의 드론이 있고요. 그 다음에 이제 작은 소형 무인기, 그 다음에 저희 항우연에서 개발한 틸트로터 무인 헬기, 그 다음에 무인 항공기 이런 부분들이 있는데 우리가 드론 택시와 관련되어 있는 기술은 당연히 이제 드론 틸트로터라든가 무인 헬기가 되겠습니다. 그래서 여기에다가 우리가 어떻게 사람을 태울 것이냐라는 부분들에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 이건 너무 뻔한 얘기라서 지금 사실은 드론이 가지고 있는 가장 큰 기술적인 특징이라고 보면 다양한 기술, 우리가 4차 산업혁명이라고 이야기하는 그런 다양한 기술들이 드론에 이렇게 접목이 되고 있습니다. 그래서 인공지능 기술이라든가 5G와 같은 디지털 네트워크 기술, 그다음에 이제 고성능의 전기 모터 기술, 또 여기에 사실은 요즘 이제 가장 중요한 거는 전기 동력을 어떻게 만들어낼 것이냐, 배터리로 할 것이냐, 아니면 연료 전지로 할 것이냐, 이게 아주 키 이슈가 되겠습니다. 그래서 저희가 실제로는 드론이 우리가 이제 드론 택시만을 제외하더라도 현재보다 한 연평균 한 17%에서 20%의 가파른 성장세가 예상이 되고 있습니다. 그래서 이게 한 25년 정도가 되면 전 세계적으로 한 45조 정도의 시장을 성립을 시킬 수 있을 거로 생각을 하고 있고요. 여기에다가 이제 우리가 드론 택시가 열린다면 다음에 좀 설명을 드리겠지만 그 양은 훨씬 더 아마 늘어나지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다. 그래서 보면 이제 드론 산업 자체가 지금에 있어서는 어떻게 발전할 것이냐라는 부분들을 먼저 간략하게 좀 설명을 드리겠습니다. 실제로 지금에 있어서는 대충 주간에 조종사가 그러니까 자기 눈으로 볼 수 있는 거리에서만 비행이 가능합니다. 하지만 이 부분들을 야간에 어떻게 비행을 할 것이냐, 그 다음에 사람이 많은 지역에서 지금은 안전 문제들 때문에 사람이 많은 지역에 머리 위로는 드론을 날릴 수가 없습니다. 하지만 이 부분들을 어떻게 안전성을 높일 것이냐라는 부분이 있고요. 그래서 장거리에서 또 사람 밖을 벗어나서 5km, 10km, 50km, 100km까지 어떻게 갈 것이냐, 이런 기술들을 개발을 하고 있고요. 이런 기술들이 이제 끝이 나면
소형 화물을 어떻게 배송할 것이냐 이런 부분이 되고, 그 다음에 이제 유인기들이랑 어떻게 통합 운영을 할 것이냐, 그 다음에서 이제 우리가 할 것들이 전체적으로 승객이라든가 대형 화물들을 어떻게 운송할 것이냐라는 이런 전체적인 로드맵을 가지고 지금 드론 개발에 임하고 있습니다. 그러면 이런 기술들이 언제 될 것이냐, 뭐 사실 그 부분들에 대해서 제가 언제 된다라고 말하는 것은 좀 힘들 것 같고요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 기술들을 단계적으로 해결해 나가면 충분히 뭐 빠른 시일 내에 가능하지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다. 그래서 지금 보시면 이제 그 우리가 드론 택시가 가능하기 위해서는 이제 배달 및 운송 시장에서 과연 어느 정도가 지금 이루어지고 있는가를 볼 필요가 있습니다. 그래서 지금 단계에서는 실질적으로 서비스가 되고 있는 것은 이 그림에서 보시다시피 의약품에 대한 긴급 배송을 우리가 아프리카라든가 아니면 파푸아뉴기니아 이런 쪽에서는 지금 수행을 하고 있습니다. 하지만 의약품을 배송하는 이유는 좀 장거리로 하고 있죠. 그럼에도 불구하고 의약품이라는 건 되게 가볍기 때문에 한 2kg 정도, 2.5kg 내외입니다. 그래서 2.5kg 내외에 있는 이런 그 의약품들을 긴급을 배송할 수가 있고, 아마 올 말이나 내년에 가면 지금 이제 하상 관광 드론이라고 해서 강 위에서 날아다니면서 사람을 태우고 도시를 이렇게 보여주는 서비스, 이런 정도는 가능할 것 같습니다. 또 이게 이제 조금 더 가면 택배 드론인데, 사실 택배 드론은 드론이 수송 능력이 좀 적어서 발생하는 문제라기보다는 도심에 들어가기가 좀 힘든 면이 있습니다. 도심이라는 것은 생각보다 우리 도시는 이런 산과 들보다 훨씬 더 가혹한 환경입니다. 전파 환경도 되게 가혹하고, 우리가 GPS를 많이 쓰는데 GPS도 여러 가지 전파 때문에 왜곡이 많이 됩니다. 그 다음에 더 중요한 거는 이제 사람들이 많이 있기 때문에 좀 더 위험하다는 거죠. 이런 문제들이 해결되면 이제 드론 택배가 되고, 그 다음에는 우리가 이제 생각을 하고 있는 도심 내에서 택시처럼 움직이는 서비스가 될 걸로 예상을 하고요. 그보다 더 중요한 거는 앞으로 이제 장거리 배송이 되는, 즉 도시에서 도시로 가는 것들은 우리가 그 서비스 레인지를 한 150km 정도에서 200km 정도로 생각을 하고 있습니다. 그래서 요 150km에서 200km를 날아다닐 수 있는, 그래서 저는 이 정도면 이제 우리가 드론 택시라고 부를 게 아니라 드론 버스라고 불러야 되는 거 아닌가라고 생각을 하고 있고요. 그래서 이런 부분들까지 어떻게 나갈 수 있을 것인가를 지금 저희가 연구 개발을 진행 중에 있습니다. 그래서 이제 그 본격적으로 우리가 도심 항공교통에 대해서 본격적으로 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 우리가 도심 항공교통이라고 하면 실제로 인류가 라이트 형제가 최초로 비행기를 발명하고 나서부터 인류가 꿈꾸는 거는 언제나 그러면 도시에서 어떻게 비행기를 날릴 것이냐, 내가 빌딩에서 오늘 아침에 일어나 가지고 아파트 옥상에 올라가서 그 회사까지 비행기를 타고 갈 수 있을 것이냐라는 것이었습니다. 실제로 1927년에 그 유명한 그 감독인데 프린츠 랑이 한 메트로폴리스라는 영화를 보면 다음과 같은 장면이 나옵니다. 사실 이거를 무비로 좀 했으면 좋겠는데 그게 안 돼서 지금 요게 이제 좀 더 많은 비행기들이 날아다닙니다. 사실은 저렇게 비행기들이 날아다니면서 출퇴근하는 걸 꿈꿔왔습니다. 그런데 실제로 저 꿈은 뭐 현실화되지는 못했죠. 여러 가지 이유가 있지만 저렇게 지금 저런 비행기를 가지고 빌딩 위에 앉는 것도 좀 힘들었고 뭐 여러 가지 좀 힘든 면이 있었죠. 하지만 이런 꿈들은, 인류의 꿈들은 사실은 사라지지 않고 있었습니다. 왜냐하면 우리가 1997년도에 룩배송의 그 제후 원소죠. 거기도 보시면 날아다니는 택시를 타고서 갑니다. 거기서 뭐 격투도 하고 이렇게 하는데요. 이런 것처럼 다양한 도시 내에서 우리가 비행기를 타고서 날아다니겠다라는 꿈은 여전히 유효하다고 생각을 하고 있습니다. 그런데 실제로 이처럼 도시에서 비행기를 타고 교통수단으로 하는 날아다니는 부분들이 시도되지 않은 건 아닙니다. 이게 지금 보시면 1950년대 중반부터 미국에서 어떤 일이 있었냐면 스케줄드 헬리콥터 에어라인이라는 게 생깁니다. 이게 뭐냐면 스케줄인가 뭐냐면 정기 운항 노선을, 지금 이게 어떤 의미, 지금의 헬리콥터들은 어떠냐 하면 내가 헬리콥터를 불러서 나 어디까지 가주세요 하면 아주 비싼 값을 주고 타고 다닙니다. 그런 게 아니고 서울로 보면 서울에서 삼성동에서 김포공항까지 헬리콥터가 매 시간 15분
30분, 45분 이렇게 0시 이렇게 매번 날아다니는 겁니다. 이런 전기 헬리콥터 항공 노선이 존재를 했었고 이런 전기 노선이 가지면 어떤 게 있냐면 가격이 상당히 싸집니다. 그래서 그 1950년에서 70년대까지 뉴욕, LA 등에서 이런 전기 노선들을 서비스를 했습니다. 그래서 이게 지금 그 뭐 대표적인 게 뉴욕 페남 빌딩에서 그 공항까지 이렇게 날아다 주는 거였는데요. 이런 일들이 좀 발생했었던 이유는 1950년대 말쯤 되면 전 세계적으로 뭐가 되냐면 항공기에서 제트 에이지라는 게 생깁니다. 뭐냐면 프로펠러 항공기가 제트 항공기로 다 대체가 되죠. 근데 이게 좋은 점만 있었던 건 아니고 나쁜 점이 뭐냐면 소음이 너무 많이 생깁니다. 그리고 긴 활주로가 필요했고 또 교통량이 늘어나면서 그래서 이제 그 도심에 있었던 공항들에 대해서 사람들이 다 되게 제발 쟤 좀 내쫓았으면 좋겠다는 얘기를 합니다. 그래서 대부분의 도시에서 공항들이 도심 밖으로 이렇게 나가게 됩니다. 그러면 도심 밖으로 나갔는데 아니 그 저기 사람들이 도심 밖으로 나간 건 좋은데 내가 뉴욕에서 뭐 LA까지 비행기를 타고 가야 되는데 아니 도대체 뉴욕에서 LA 가는 시간보다 공항에 가는 시간이 더 걸린다 이런 그 불만들이 되게 많이 생기기 시작하는 거예요. 뭐 LA 정도는 아니지만 뉴욕에서 시카고 가는 거는 거의 시간이 비슷하게 걸립니다. 그래서 그러면 그 부분들을 우리가 헬리콥터로 날라주자라고 하면서 저런 그 서비스가 시작이 됩니다. 근데 이게 이제 실제로 운행을 해보니까 어떤 문제가 있냐면 두 가지 문제가 생겼습니다. 하나는 돈이 너무 많이 듭니다. 이게 해보니까 그래서 1965년도까지 그 이 헬리콥터 에어라이너들이 벌어들이는 돈이 뭐 1억이라 그러면 그 비용이 한 2억 정도가 드는 겁니다. 그래서 정부에서 계속 1억씩 보조를 해줄 수밖에 없었어요. 그래서 1965년도에 미국 정부가 이렇게는 도저히 안 되겠다라고 해서 보조금을 삭감을 해버립니다. 그렇게 되면서 이 전기 운항 이 적자가 계속 누적이 되고 또 하나는 이제 그 지금 그림에서 보시면 페남 빌딩에서 저 전기 노선 헬기가 이렇게 추락을 하거든요. 그러면서 실질적으로 이 서비스는 좀 끝이 나게 되는 이런 좀 비운의 그런 게 됩니다. 그럼에도 불구하고 UAM이 필요할 것이냐? 제가 이제 이 그 여기 그 삼척에서 강연을 해달라는 부탁을 받고서 그 저기 네이버 웹 그 맵에서 한번 찍어봤습니다. 이거 어떻게 가지? 그래서 그 얼마나 걸릴까? 그랬더니 제가 차를 가지고 가면 3시간 47분 뭐 300 몇 킬로입니까 이게? 330km를 3시간 47분에 갑니다 라고 나왔습니다. 실제로 제가 열심히 달렸는데 한 4시간 걸리더라고요. 쉬지도 않고 딱 그 휴게소에서 사무실에 전화하느라고 한 5분 쉰 거 정도밖에 안 하고 왔는데 그럼 참 또 이제 돌아갈 때도 한 4시간 가야 됩니다. 그래서 야 대중교통이 없을까? 라고 했더니 시외버스를 쓰면 6시간 23분이 걸린답니다. 그 다음에 고속철도를 쓰면 한 7시간 정도가 걸리고 그런데 여기를 제가 UAM을 타고 온다라고 하면 1시간 7분 정도 걸린다. 이게 1시간 7분이 뭐냐면 내가 기다리는 시간들 다 그러니까 비행 시간은 한 45분 정도 걸리는데 그 비행기 타러 가서 기다리고 수속하고 이런 걸 앞뒤로 빼주게 되면 한 1시간 정도 날아다닙니다. 비용은 어떻게 될 것이냐? 뭐 대중교통은 좀 제외하고 자동차로 오면 이제 톨비가 한 15,000원 들더라고요. 그다음에 기름값 정도를 보면 오는데 한 3만 원 정도 듭니다. 그러면 한 4만 원, 그러니까 총 5만 원이라고 들고 그런데 실제로 이제 감가상각비라는 게 있습니다. 내가 자동차를 쓰게 되면 대충 우리가 킬로미터당 한 2천만 원짜리 차를 쓴다 그러면 한 250원 정도의 감가상각이 생기고 한 그 뭐 4천만 원, 5천만 원씩 쓰면 한 500원 정도가 생깁니다. 그렇게 되면 실제로 그 비용이 뭐 한 전체 오는데 한 5만 원 정도가 됩니다. 그러니까 이게 뭐냐면 오는데 자동차를 가지고 대전에서 삼척을 오게 되면 10만 원 정도를 쓰게 되는 겁니다. 근데 이제 물어보는 거죠. 그럼 네가 그 가는데 10만 원 정도의 비용이 드는데 지금 UAM을 하면 한 15만 원에 1시간이면 간다. 어떤 걸 쓰겠느냐? 점점 소득이 늘어나게 되면 많은 사람들이 UAM을 쓰게 될 거라는 거죠. 그래서 실질적으로 이러한 부분들은 상당히 시장에 있다. 특히 우리나라처럼 실제로 이렇게 왜 많은 시간이 들리느냐? 우리는 대부분의 교통이 서울 중심으로 되어 있습니다. 서울. 그러니까 서울로 가는 그 교통편들은 대체 교통편들이 상당히 많거든요. 그런데 실질적으로 그 제가 한번 순천에서 울진을 간다. 순천에서 삼척을 간다. 대중교통을 하면 한 15시간, 16시간 막 이렇게 생깁니다. 그 다음에 자동차로 가면 한 6시간 정도가 걸리는 거죠.
저렇게 UAM으로 가면 1시간 반 내에 다 가져갑니다. 그러면 우리가 여기서 1시간 반에 우리가 드론 택시를 타고서 삼척에 갈 수 있다. 순천에서 라고 하면 과연 어떤 걸 탈 것이냐. 저는 많은 분들이 아마도 그 드론 택시를 이용하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 이제 그러면 이제 UAM이라는 거, 드론 택시라는 게 어떻게 구성이 되어 있느냐라고 하면 우리가 이제 한 3가지 정도가 필요합니다. 하나는 이착륙장이겠죠. 이착륙장이 이렇게 저희가 이제 버티포트라고 부르고 있는데 이 부분들은 그러니까 뭐 빌딩 위에다 할 수도 있고 강변에다 할 수도 있고 여러 군데 설치가 가능합니다. 그래서 도심에 위치를 하고 있고 접근성이 중요하고 안전성이 돼야 되고 친환경 환경성이 상당히 중요합니다. 그래서 이런 부분을 어떻게 구축할 거냐. 두 번에는 이제 드론 택시가 되겠죠. 사실은 이제는 우리 그 UAM을 하는 공학 쪽에서는 드론 택시라는 말 대신 eVTOL이라는 말을 씁니다. 이게 전기로 구동되는 vertically take off and landing vehicle이라는 뜻입니다. 그래서 전기로 구동되는 수직 이착륙 비행기를 eVTOL이라 하고 여기에 사람을 태우려고 지금 노력을 하고 있는 겁니다. 그래서 4에서 6인승 정도의 전기 동력 비행기가 필요하고 자율 비행 능력과 2시간 이상의 비행 능력 확보가 가장 이상적입니다. 그다음에 친환경성이 당연히 돼야 되고요. 그래서 이 부분들을 전기 동력과 수소 연료를 쓸 것이냐라는 부분이 있고 또 하나 중요한 문제는 공영민 관제입니다. 그래서 지금은 드론이 150m밖에 날 수가 없습니다. 그런데 우리가 도시에서 도시로 이동을 하려 그러면 비행을 350m에서 최대 1km까지를 날아다녀야 됩니다. 근데 거기에는 누가 날고 있냐면 유인 헬리콥터들이 날고 있습니다. 헬리콥터하고 드론 택시를 같은 공역에 넣으면 충돌 가능성이 되게 높거든요. 이 부분을 어떻게 줄일 것이냐 이런 부분도 상당히 중요하게 됩니다. 특히 강원도 같은 부분이라 그러면 태백산맥이 가로막고 있죠. 그래서 훨씬 더 높은 고도로 날라져야 됩니다. 그럼 이랬을 때 다른 비행기들이랑 어떻게 충돌을 회피할 거냐 이런 부분들이 저희가 집중적으로 연구를 하고 있는 그런 주제라고 보시면 됩니다. 그래서 뭐 보시면 이제 저희가 그 핵심적으로 보고 있는 부분들이 비행체를 어떻게 개발할 것이냐라는 부분도 있지만 또 공역 관리를 어떻게 할 것이냐. 그 다음에 사회적 수용성이 상당히 중요합니다. 사회적 수용성이 지금에 있어서는 한 뭐 2가지 정도가 되고 있는데 이게 제가 이제 아까 버티포트 그러니까 이착륙장을 말씀드렸습니다. 이착륙장 주위의 소음과 사실은 밤에 날아다니면 또 광공해가 되게 심합니다. 이 부분들을 과연 주위에 있는 그 주민들이 수용할 수 있을 것이냐. 또 하나는 사고의 위험성입니다. 아무래도 300, 500m 정도의 고도로 비행기가 날아다니면 매번 보이게 됩니다. 과연 그랬을 때 사람들이 안전에 이렇게 걱정을 하지 않을 것이냐라는 부분들을 어떻게 해결할 것이냐 이런 부분들이 상당히 중요합니다. 그래서 이런 부분들을 해결하기 위해서 전체적으로 로드맵을 만들고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 제가 아까 헬리콥터 에어라인이 사실은 그 시작이 됐다가 2가지 문제, 안전성 문제와 그 다음에 비용 문제 때문에 실패했음을 말씀드린 바 있습니다. 하지만 이 부분들을 우리가 말씀드린 eVTOL, 드론 택시로 해결할 수 있느냐라는 부분에 있어서 대략적으로 해보면 요 밑에 표를 보시면 다른 건 보실 필요 없고 총계만 보시면 됩니다. 헬리콥터가 한 지금 킬로미터당 한 1,800원 이 정도 든다고 하면 이게 달러입니다. 이게 전체적으로 이렇게 이게 대전과 서울을 가는 걸 제가 계산을 했는데요. 그렇게 가면 한 200만 원 정도가 듭니다. 우리가 eVTOL로 가게 되면 한 25만 원 정도면 되는 거죠. 그러면 이런 부분을 한다면 충분히 승산에 있지 않을까라고 생각을 하고 있는 것입니다. 그래서 저희가 지금 이제 사실은 국토부, 과기부, 산업부가 같이 전체적으로 이렇게 로드맵을 좀 만들고 있습니다. 이 로드맵은 한 가지만 기억하시면 됩니다. 25년부터 시범 서비스를 하겠다. 30년도부터는 우리 택시 회사들이 드론 택시 회사들이 브레이크 이븐 돈을 벌지 못하지만 그 돈을 잃어버리지는 않는 브레이크 포인트를 달성하겠다. 2035년에는 충분한 경제성들을 확보해주게 하겠다. 그러기 위해서 우리가 어떤 인프라를 깔아야 되고 어떤 기술을 개발하고 있느냐 이런 부분들을 지금 전체적인 로드맵을 만들고 있습니다. 그래서 다시 한번 좀 말씀을 드리면 좀 사실은 2가지 이유가 있습니다. 그래서 제가 헬리콥터로 제공하던 그런 전기 노선을 다음과 같이 eVTOL로 했을 때 과연 승산이 있느냐라고 하면 지금처럼 헬리콥터는 큰 로터 하나에 내연기관 엔진, 우리가 엔진을 가지고 석유를 떼서 조종사가 탑승을 해가지고 비행을 합니다.
이걸 가지고 있는 크게 두 가지 문제는 너무 많은 비용이 들고 안전성에 문제가 있고, 또 하나 가장 중요한 거는 소음이 너무 크다는 겁니다. 사실은 경기도에서도 이국종 교수가 늘 얘기를 하는 게 닥터 헬기를 쓰는데 가장 큰 문제는 시민들이 너무 그 소음에 대한 불만이 심하다라는 거지 않습니까? 그런데 옆에 보시면 요거는 이제 현대자동차에서 개발하고 있는 그런 EV 툴이죠. 프로펠러가 8개에서 12개 정도가 들어갑니다. 즉 하나의 큰 프로펠러가 아니고 12개의 분산된 프로펠러를 쓰면서 소음이 상당히 줍니다. 또 하나는 뭐냐면 분산된 프로펠러를 쓰면 한두 개의 프로펠러가 고장이 나도 안전하게 날아다닐 수가 있습니다. 이런 장점들을 가지고 있고, 또 하나는 엔진보다 모터로 가면 좋은 점이 두 가지가 있습니다. 하나는 뭐냐 하면 정비비 가격이 상당히 준다는 거. 엔진이 여러 가지 면에서 좋지만 큰 단점이 있습니다. 너무 비싸고 지속적으로 정비를 해줘야 됩니다. 그러니까 정비 비용이 많이 듭니다. 하지만 전기 모터를 쓰면 그런 부분들이 많이 해결이 되죠. 그리고 또 하나는 뭐냐면 엔진은 컴퓨터가 조종하기에 상당히 어렵습니다. 그래서 자동화가 잘 안 되는 부분들이 있거든요. 전기 모터로 가면서 컴퓨터가 조종하기가 상당히 쉬워졌습니다. 이렇게 돼서 실제로 드론의 테크놀로지가 확장이 되면서 충분히 가능할 거다라고 지금 판단하고 있고요. 그래서 이게 어느 정도 가능하냐? 맨 위만 보시면 됩니다. 그래서 지금 보면 우리가 민항기 산업이 전체적으로 전 세계 시장이 한 200조 정도 됩니다. 200조 정도. 그리고 자동차 시장이 한 1000조에서 1500조 정도 됩니다. 그러면 이 UAM 시장, 드론텍 시장이 어느 정도 될 것이냐? 제가 볼 때는 한 200조에서 250조. 우리가 만약에 이런 서비스가 된다면, 그렇다는 얘기는 항공산업에 걸맞는, 그거를 더 뛰어넘는 그러한 시장들이 가능할 거다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 뭐 이 부분들에 대해서는 여러 가지 그 타입이 있는데, 지금의 이제 드론 것 같은 그 타입이 있고, 그 다음에 왼쪽에 이제 보면 틸트 로터형이 있습니다. 사실 항우연에서 한국항공우주연구원에서 지금 개발하고 있는 기체는 이 틸트형이라고 불리는 부분들입니다. 근데 이 부분들은 실제로 또 한 가지 좀 문제가 있습니다. 이게 미국의 FAA나 이런 인증 당국들이 그렇게 좋아하지 않는 기체입니다. 이렇게 너무 위험하다라고 판단을 하고 있어서, 우리가 이제 드론형 같은 경우는 컨셉도 좋고 여러 가지 좋습니다. 그런데 문제가 뭐냐면 얘는 오래 날기가 좀 힘듭니다. 멀리 가기에는 적합지 않은 거죠. 그래서 지금 이 중간형의 기체를 만들고 있습니다. 그래서 이런 그 틸트를 하지 않으면서 비행기하고 멀티로터를 합친 형태를 만들고 있고, 얘가 효율은 틸트로터보다 조금 떨어지겠지만 실질적으로는 훨씬 더 그 안전성 면에서는 낫지 않을까라고 해서 이런 방식들을 연구를 하고 이걸 가지고 저희가 연구를 고려를 하려고 하고 있고요. 그리고 뭐 버티포트 말씀드렸고, 지금 공역하고 교통관제에 대해서 말씀을 드리면, 그래서 보시면 저희가 700에서 뭐 1km, 350 여기를 날라야 됩니다. 그런데 보시면 이 환경이 어떻게 되어 있냐면 150m 이하는 드론들이 날고 있고, 사실 150m 이상은 지금 헬리콥터들이 날고 있습니다. 더 올라가면 비행기들이 날고 있죠. 그래서 이 중간 영역에 드론 택시들을 지금 넣어줘야 됩니다. 이 부분들을 우리가 어떻게 해결할 것이냐라는 문제가 지금에 있어서 중요하고, 사실은 이 부분들은 저희가 그래서 LTE라든가 5G의 셀룰러망 통신을 가지고 전체적인 통신망들을 네트워크로 연결을 해서 자동으로 관제하는 기술들을 뭐 지금 사실 거의 완성이 됐다고 보시면 됩니다. 그런 부분들을 곧 저희가 보여드릴 수 있을 것 같고요. 이 부분은 그래서 뭐 경제성, 안전성, 친화성, 인프라 제도 이런 부분들에 대해서도 뭐 충분히 말씀을 드렸다고 보고 있습니다. 또 하나는 이제 자율 조종 기술인데요. 실제로 그 가장 큰 문제는 지금 드론을 해보면 저희가 드론에서 사람을 내리려는 문제를 많이 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 사람을 어떻게 내리게 만들 것이냐. 즉 가장 큰 문제는 모든 사람한테 이걸 물어보면 됩니다. 야, 그 조종사가 안 탄 드론 택시를 탈래? 라고 물어봤을 때 과연 얼마나 많은 사람들이 탈 것이냐 라는 부분입니다. 어떻게 신뢰를 줄 것이냐 라는 부분들. 이러한 사회적 수용성을 아까 말씀드렸는데, 사실은 조종사 없는 드론에 네가 용감하게 혼자 탈래? 라고 했을 때 탈 수 있을 것이냐 라는 문제도 해결해야 될 문제죠. 그래서 이런 문제들을 어떻게 해결할 것이냐 라는 부분들을 저희가 보고 있고요. 그럼에도 불구하고 가장 중요한 거는 역시 전기 동력입니다. 그래서 아까 그 첫 번째 발표해 주신 분도 있는데, 여기서 이것만 기억하시면 됩니다. 지금 드론은 150이라는 에너지 밀도 150을 기억을 하시면 됩니다. 150. 지금 드론들은 에너지 밀도가 150 와트 아워 퍼 킬로그램 정도 됩니다. 이게
1990년도부터 지금까지 리튬 이온은 거의 비슷합니다. 150에서 한 200 정도로 늘었다라는 겁니다. 근데 우리가 UAM을 계산을 해보고 전체적인 시뮬레이션을 해보면 얼마가 필요하냐? 정확하게 400이 필요합니다. 400 이상. 400이 되면 뭐가 되냐면 도심 내에서 다닐 수 있습니다. 근데 리튬 이온 배터리는 저희가 판단하기에는 200 정도가 맥시멈입니다. 그러면 그 다음에 그럼 구단 가능한 게 뭐가 있느냐라고 하면 뭐 리튬황이나 뭐 리튬 뭐 금속 이런 부분들이 있죠. 얘네들이 보면 대충 한 450, 500이 가능할지 모른다는 생각이 듭니다. 그런데 실제로 많은 분들이 좀 오해를 하시는 게 배터리가 기술 발전을 빨리 하느냐라고 오해하시는 분들이 많습니다. 배터리 기술은 아까 말씀드린 것처럼 1990년도에 리튬 이온 배터리가 나오고 나서 전체적으로 에너지 효율이라는 측면에서는 거의 변한 게 없습니다. 뭐만 좋아졌느냐? 생산 단가가 많이 좋아졌습니다. 생산 단가는 정말 빠르게 내려갔습니다. 그럼에도 불구하고 과연 얘네들이 에너지 효율이 좋아졌냐 하면 그렇지가 못하거든요. 그럼 그 대안이 뭐가 있느냐라는 부분입니다. 그래서 대안을 차세대 리튬 에어 배터리 같은 경우는 한 1000 정도가 됩니다. 지금 150에서 1000으로 늘어난 거죠. 그렇지만 이게 1000이 되는 이런 부분들은 리튬 에어는 제가 늘 얘기를 하지만 아마 융합 태양 융합 발전소가 되고 난 다음에 아마 리튬 에어는 될 것 같습니다라고 대답을 합니다. 상당히 멉니다. 그래서 대안으로 지금 생각하는 게 수소 연료 전지입니다. 수소 연료 전지는 지금 3가지 정도가 지금 고려되고 있는데 첫 번째가 이제 압축 수소입니다. 압축 수소. 현재 지금 압축 수소 연료 전지의 에너지 덴시티가 한 350 정도 나옵니다. 이러면 드론 정도는 한 어느 정도가 되냐 하면 한 2시간 정도 날 수 있는 비행 시간이 나오거든요. 그런데 제가 아까 말씀을 드렸듯이 400에 못 미칩니다, 얘가. 그래서 지금 UAM을 하기에는 조금 모자란 기술입니다. 그런데 이 부분들을 좀 더 하면 뭐 순행식으로 바꾸고 이러면 압축 수소를 하시는 분들이 저희한테 열심히 하면 한 750은 될 것 같다라고 얘기를 합니다. 근데 언제 될지는 말씀 안 해주셔서 그렇습니다. 또 하나는 이제 고체 수소가 있습니다. 고체 수소. 고체 수소가 지금 어느 정도 나오느냐 하면 한 500 정도가 나옵니다. 근데 고체 수소는 문제가 뭐냐면 얘는 고체를 분해를 해서 수소를 만드는데 오염 물질이 너무 많이 나옵니다. 마지막으로 이제 가능한 게 액체 수소입니다. 근데 액체 수소는 사실은 저희가 아직 그런 데이터가 없습니다. 왜냐하면 액체 수소 연료 전지 시스템 전체를 아주 신뢰성 있게 공급하는 업체가 아직은 없는 게 사실입니다. 그래서 첫 번째 발표하신 분이 거기서 얘기해 주시는 그런 정도만 나온다고 하면 실제로 도시에서 돌아다니는 UAM뿐만 아니라 실제는 부산에서 서울뿐만 아니라 서울에서 북경까지 갈 수 있는 이런 UAM도 가능합니다. 이런 부분들을 이제 지사님께서 액체 수소를 팔아주시기로 하셨기 때문에 저희가 믿고서 열심히 UAM을 개발해 나가도록 하겠습니다. 예, 지금까지 발표 들어주셔서 감사합니다. 네, 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 네, 발표 대단히 고맙습니다. 이 드론 택시라고 하니까 하늘을 나는 이 도심을 가르는 기분이 어떨지 굉장히 또 기대가 됩니다. 발표에서도 또 말씀을 해주셨지만 영화에서만 보던 일이 이제는 현실로 이루어지고 있는 시대인 것 같습니다. 그리고 오늘 우리는 이 또 다른 우리의 꿈과 목표를 위해서 이렇게 함께 이야기 나누는 자리에서 또 함께하고 있습니다. 기조 강연부터 이 두 분의 초청 강연까지 함께 들으시면서 아마 나누고 싶은 이야기들 굉장히 많으셨을 것 같은데요. 그래서 저희는 이어서 보다 심도 있는 논의로 함께 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 발표해 주신 연사분들 그리고 패널분들 모시고 패널 토론 이어가 보도록 하죠. 단상 위에 마련된 자리로 패널분들 그리고 자장님 모셔보도록 하겠습니다. 자, 단상으로 모시겠습니다. 김성인 강원테크노파크 원장님, 부산대학교 김병수 교수님, 서울시립대학교 리광훈 교수님, 현대로템 주식회사 이원상 상무님, 한국항공우주연구원 강왕구 단장님, 그리고 Dr. Sven Grander. 네, could you please come up to the stage? 자, 단상 위에 착석을 해주시고요. 예, 감사합니다. 오늘 세 개의 기조 강연을 들었고요. 잘 또 이게 지사님 프레젠테이션도 보셨고, 그래서 이 강원도가 액화 수소로 앞으로 어떻게 나갈 것인가에 대한 비전은 충분히 오늘 보셨을 거라고 생각을 합니다.
그래서 저희가 오늘 그 토론에서는 이러한 비전을 보셨는데 이 각각 전문가들을 모시고 강원도가 이거를 정말 잘할 수 있도록 여러분들이 이 패널을 통해서 좀 이렇게 좋은 그 말씀을 해주시면 저희가 그거를 경청을 해서 액화수소로 이 세계로 뻗어나가는 강원도가 될 수 있도록 하도록 하겠습니다. 그 보통 이런 행사를 하다 보면은 이 기조 강연이 시간이 길어져서 이 패널 토론을 그 빨리 끝내라 뭐 이런 말을 많이 듣는데 오늘은 저 거꾸로 저 12시 45분까지 해야 된다고 해서 저희 이 진행자 쪽에서 이 패널 토론을 좀 길게 해달라는 부탁이 있었습니다. 그래서 여러분들께서 충분히 저 이렇게 말을 해주시면 좋겠습니다. 잘 그 이해하시는 것 같습니다. 예, 그러면 저 먼저 우리 그 노르웨이에서 이노베이션 노르웨이는 뭐 잘 아시다시피 수소 산업의 파이오니어로 여러 가지 그 인프라를 잘 구축하고 있는 이런 그 지역입니다. 그래서 저희 그 오늘 그런 강원도의 비전을 보시고 노르웨이에서의 그 이런 선도적인 경험을 저희한테 좀 이런 좀 전수를 해주시는 그래서 그런 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 일단 노르웨이에서는 어떻게 수소 산업을 갖고 있고 노르웨이의 수산업 비전과 앞으로 이런 정책에 대해서 좀 말씀 부탁드립니다. Thank you so much, Dr. Kim, for that kind introduction. And ladies and gentlemen, first of all, thank you so much for inviting me to attend this forum, to the Gangwon province and Governor Choi, and also the organizer of the forum. Thank you so much for that. It's really inspiring to see that you are taking such a leading position in developing efforts and momentum to the liquefied hydrogen developments. I would like to share some experiences we have from Norway. Norway is a small country, but in terms of the energy industry, we are actually quite large. We started to produce hydrogen industrial scale actually 93 years ago in Norway. If you've seen a map of Norway, it is actually a country full of waterfalls, which makes us able to produce green hydrogen cost efficiently. So Norsk Hydro in 1927 started to produce electrolyzers, alkaline electrolyzers, to generate green hydrogen for ammonia production in order to produce green fertilizers. This company today is actually two companies still existing, and one of them is active in Korea, Nel with their filling stations and electrolyzers, and Yara as the global leader in fertilizer. So we are taking on the legacy of what was created almost 100 years ago when we take a position to generate green hydrogen for the global markets. Our government is of course very much engaged in supporting a transition of our industry and our infrastructure in Norway to low carbon or non-carbon society. Building on the fact that we have resources, also natural gas and carbon capture and storage capability, we have been able to be a part of a value chain development nationally, regionally in Europe, but also globally with partners in Korea, Japan, US. We see that developing an industry like this, it requires a good partnership between government with the right incentives, centrally as well as locally. We need strong technology R&D clusters to provide the right solutions and have continuous momentum on technology development. And we need an industry, technology vendors as well as end users that are forward-leaning and want to invest and be a part of the developments. This we do in the maritime sector in Norway.
We have been, like Korea, a global, very, very forward-leaning nation for decades when it comes to smart and green shipping solutions. We have taken on this challenge, developing an infrastructure for liquefied hydrogen along the Norwegian coastline to supply hydrogen for the coastal fleet. We have the first ferry in operation on liquefied hydrogen next year, next autumn. We have several projects with European partners developing fuel cells fueled by ammonia, green ammonia. And we have various other projects also in cruise ships and in high-speed vessels in order to transmit or to take the transfer from today's maritime operations to non-fossil-based development. We have a strategy for that, and we have good international partners. So let me, in this round, just summarize by we have actually a memorandum of understanding with Korea signed by your President Moon during his state visit to Norway in 2019. We would like to develop a partnership with Korea further throughout the whole value chain, bringing down the cost, being able to scale and create an industry that is reliable and creates trust in the broad society. We need the social acceptance for this shift. And I think good partnership, like we want to develop in Korea, is a part of that. Thank you. 예, 감사합니다. 그 100년 전부터 이 수소를 전기 분해해서 이렇게 쓸 수 있는 우리 노르웨이와 저희 금년이죠. 금년에 문 대통령이 대통령께서 거기 가셔서 노르웨이에서 이걸 파트너 MOU를 하셨는데 우리 그 실제로 그 실행할 수 있는 파트너십은 강원도랑 해주시기 바랍니다. 그 다음에 우리 그 다음번 우리 패널 토론자로는 서울시립대학의 이강훈 교수님의 말씀을 듣겠는데요. 이강훈 교수님께서는 저희 강원도에서는 지금 이제 전국적으로 이런 액화 시설을 수소 생산 시설을 지금 뭐 창원, 울산, 뭐 엊그저께는 송도, 인천 이런 데서 한다고 하고 있는데 대부분이 이제 외국에 있는 이런 액화 설비 기술을 갖고 하는데 저희 강원도에서는 물론 소규모지만 국산의 우리나라에서 개발된 이런 액화 수소 생산 시설을 하려고 하고 있습니다. 그래서 그러한 저희가 이러한 그 수소 액화기, 저장 용기 뭐 이런 것들을 개발하고 있는데 이런 개발에 대해서 우리 이강훈 교수님께서 좀 의견 있으시면 좀 주시면 감사하겠습니다. 네, 고맙습니다. 사실 그 액화 수소가 지구상에 나타난 건 50년도 더 넘었죠. 미국에서 달나라에 우주선을 보낼 때 사용한 게 액화 수소였습니다. 그래서 액화 수소라는 자체는 전혀 새로운 건 아닙니다. 단지 산업적인 응용이 우주 개발에만 사용되던 게 이제 우리 실생활로 옮겨주는 확산되고 있는 점이 크게 달라진 점이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 그 시대가 바뀌는 그 초창기에 있다고 생각을 하고 있고 이 강원도가 우리 최문순 지사님께서 그 길을 활짝 열어주신 게 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 중앙정부도 중앙정부의 역할이 있을 거고 지방정부도 지방정부의 역할이 있고 또 대기업은 대기업대로의 역할이 있고 연구소는 연구소대로의 그 역할이 있으리라고 생각이 됩니다. 일단 강원도에서 그 길을 열어주셨기 때문에 우리 대기업들은 대기업이 독자적으로 모든 걸 다 개발할 수는 없습니다. 그래서
협력업체들, 아주 전문성이 뛰어난 협력업체들을 같이 이끌고 가면서 그 시장을 열어가야 될 것이고요. 연구소도 마찬가지라고 생각합니다. 항우위원회에서 아까 말씀을 주셨지만 항우위원 자체에서 모든 걸 다 할 수 있으리라고 생각하지는 않습니다. 그래서 전문기업들 그리고 전문성이 있는 연구자들의 중심이 되는 그런 역할을 해 주셔야 되지 않을까 생각합니다. 아무튼 이런 자리를 통해서 말씀드리게 돼서 기쁘게 생각하고요. 앞으로 강원도가 액화수소 산업 발전에 있어서 중심점이 되기를 기대하겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 저희가 이번에 액화수소 규제 자유 특구 사업으로 여러 가지 사업들을 하고 있습니다. 그래서 생산에서부터 저장, 운송, 활용 이런 것들을 하고 있는데 이런 거에 좀 이런 여러 각 분야의 교수님께서 앞으로 많은 조언과 참여를 부탁드리겠습니다. 그 다음에는 방금 기조 강연을 해주신 우리 항공우주연구원의 강한구 단장님께 좀 질문을 드리겠는데요. 저희가 이제 발표 장표를 보다 보니까 이런 유인 항공체에 세 가지 종류가 있으시다 그랬고, 하나는 멀티로터하고 이렇게 리프트 앤 크루즈가 있고 이런 세 가지가 있는데 멀티로터의 경우에는 지금 즉시 가능한데 문제는 이제 거리가 짧다. 근데 저희가 이거를 이제 배터리로 하지 않고 액화수소로 하면은 충분히 그 단점을 뛰어넘을 수 있을 것 같은데, 그래서 물론 아까 이제 좀 나중에 설명도 좀 해주셨지만은 그랬을 때 저희가 이 액화수소로 이렇게 무인 항공체를 만들 때 이러한 어떤 식으로 저희가 어떤 면에 대해서 더 좀 어떤 면을 신경을 써야 되고 어떻게 하는 것이 좋은지 좀 거기에 대해서 의견을 좀 더 좀 자세하게 한 5분 이상씩 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 예, 네, 지금 사실 지난달 11일인가요? 한강변에서 드론 택시 처음 대국민께 이렇게 가능성들을 보여주는, 그러니까 한 40km 정도를 달고서 한 7분 정도 비행한 정도를 보여준 것 같습니다. 그리고 저희도 이제 개발을 해보면 그런 방식의 비행체들이 장점은 사실 설계가 좀 쉽고, 그 다음에 빨리 만들 수 있고, 그 다음에 이제 드론 쪽에서 개발된 기술들을 바로 그냥 들어올 수 있다는 이런 장점들이 있음에도 불구하고 조금 몇 가지 단점들은 아까 말씀드린 것처럼 이제 너무 비행 거리가 좀 짧다라는 문제가 있고, 또 하나는 얘가 이제 동력을 잃었을 때 좀 안전한 비행, 그러니까 사실은 비행기라는 거는 동력을 잃었을 때도 충분히 어느 정도는 좀 날라줘야 됩니다. 그런 기능들이 조금 부족한 면들이 있는 게 사실입니다. 그래서 이제 저희 항공우주연구원이라든가 지금 보잉도 그렇고 에어버스 이런 부분들은 제가 아까 말씀드린 이제 다른 날개가 좀 있는 거랑 결합형으로 많이 가고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 지금 하고 있는 그런 우리 멀티콥터라고 하는 그런 형식보다 크게 많이 다른 건 아니고요. 기존에 있는 항공기 기술하고 이렇게 결합시키는 이런 방안으로 보시면 되겠습니다. 그런데 이제 어쨌든 지금 저희가 시장에서 한 35년 정도까지 좀 충분히 받아들여질 수 있는 기체들은 4인승에서 한 6인승 정도로 생각을 하고 있습니다. 길이는 15m, 커야 15m 이내고, 왜냐면 그래야 이게 이제 도심에 착륙을 할 수가 있는데요. 멀티콥터형은 그런 면에서 상당히 좋습니다. 이게 상당히 컴팩트하기 때문에 이착륙할 수 있는 부분들이 상당히 많습니다. 날개가 있으면 아무래도 커지기 때문에 그런 부분도 좀 힘들고, 또 날개가 있으면 어떤 문제가 좀 있냐면 이 빌딩 사이에 상당히 이런 난류 같은 것들이 많이 발생합니다. 그래서 날개가 있으면 난류가 날개를 쳐가지고 많이 이게 불안정해지거든요. 그런 면에서 멀티콥터가 좀 나은 면들이 있음에도 불구하고
조금 이제 그 전체적으로 운영거리나 안전성 면에서 조금 떨어진 면이 있다라고 말씀드립니다. 근데 저희가 이제 비행기를 개발할 때 가장 중요한 거는 크게 중요한 게 한 두 가지, 세 가지 정도가 있어야 됩니다. 하나는 뭐냐면 부품들이 좋은 부품들이 있느냐라는 부분입니다. 지금 이제 그 우리가 액체 수소 연료 전지를 하게 되면 어떤 부품이 있어야 되냐면 좋은 전기 모터들이 있어야 됩니다. 전기 모터들이. 비행기 우리가 엔진이 있듯이 비행기가 발달할 때 엔진부터 많이 발달했거든요. 그런데 이제 전기 모터 좋은 것들을 어떻게 구할 것이냐라는 부분이 있고, 이 부분이 실제로는 저희가 이제 설계를 해보면 시장에 그렇게 많은 좋은 전기 모터들이 좀 없어요. 그래서 제가 드리는 말씀, 지금은 아직은 본격적인 개발에 들어가기에는 조금 한계가 있다라는 말씀드리고, 액체 수소 연료 전지가 가지고 있는 단점은 뭐냐면 액체 수소 연료 전지를 이용한 그 저장 탱크가 아니라 연료 전지 쪽에 좋은 게 아직 없습니다. 저희가 그걸 좀 빨리 개발해야 되는데, 처음 발표하신 분이 지금 로드맵을 보면 22년도에 15kW급을 만들겠다라고 얘기를 하고 계시고, 저희가 지금 필요한 건 얼마가 필요하냐 하면 6인승을 만들면 한 400kW가 필요합니다. 2인승 만들면 한 150kW 정도가 되겠죠. 근데 그 로드맵에 보면 2025년 정도에 그게 가능하다고 나오거든요. 그게 나와줘야 그거 신뢰성 있는 그 제품을 가지고서 비행기 개발에 들어갈 수가 있습니다. 근데 아직은 거기 부분이 해결이 좀 안 된 부분들이 있습니다. 그래서 저는 연료전지 하시는 분들이 빨리 좋은 연료전지를 먼저 만들어주는 게 지금에 있어서는 좀 허들이다라고 생각합니다. 저희가 배터리가 충분히 덴시티가 낮음에도 불구하고 배터리를 쓰는 이유는 뭐냐면 배터리는 쉽게 구할 수 있기 때문입니다. 릴라이벌한 그 신뢰성 있는 배터리들을 저희가 시장에서 가져올 수 있어요. 그냥 가져오다가 만들어 가지고 그걸 가지고 비행기를 만들 수가 있는데, 연료전지 쪽은 시스템이 조금 더 복잡합니다. 그래서 그 복잡한 연료전지 시스템들을 얼마나 빨리 구할 수 있는가, 빨리 구현해낼 수 있느냐가 이 시장에서는 바틀렉이고 아마 그게 게임 체인저가 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예, 그리고 또 제가 그 전문가 한 가지만 좀 더 물어보면요, 여쭤보드리고 싶은 게, 이 배터리 같은 경우에 아까 이제 그 용량 때문에 그 많이 날지 못한다. 그러면은 이게 좀 그 어떻게 보면 무식한 사람 소견으로는 뭐 배터리 더 달면 되는 거 아니냐. 근데 거기에는 어떤 문제가 있습니까? 예, 그 실제로 이제 비행기라는 거는 실을 수 있는 무게가 딱 정해져 있습니다. 그러니까 항공기 엔지니어가 처음 배우는 게 뭐냐면 무게입니다. 무게를 어떻게 줄일 것이냐. 즉 멀리 날려면 배터리를 더 실으면 되는데, 그러면 사람이 내려야 됩니다. 그러니까 사람이 내리고 배터리만 실으면 멀리는 갈 수가 있는데, 그래 가지고는 아무런 쓸모가 없는 거죠. 그래서 저희가 이제 그 배터리는 배터리를 가지고서 거리를 늘리는 거는 그런 면에서 좀 한계가 있습니다. 물론 에너지 효율이 좋은 그런 배터리가 나온다 그러면 이제 늘어날 수가 있는데, 아직까지는 그런 배터리들은 구현이 되게 한 10년, 20년 정도 걸리지 않을까, 20년 이상 걸릴 거로 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 좀 한계가 있고, 지금 사실은 제가 드리는 말씀은 연료전지 쪽은 기본적인 과학적인 원리로서의 그런 그 에너지 효율들은 많이 해결이 됐습니다. 문제는 이게 제품으로 구현이 안 된 거거든요. 그래서 이 부분들은 빨리 제품으로 구현하는 게 먼저다라고 해서 이쪽이 조금 더 빨리 되지 않을까라고 기대를 한다는 겁니다. 예, 감사합니다. 다음은 우리 오늘 그 첫 번째 기조 강연으로 해주신 그 하이포인트사의 그 알렉스 대표하고, 제가 오늘 원래 여기 왔어야 돼서 이 토론에 참석했어야 되는데 아까 그 코로나 상황 때문에 도저히 못 오게 돼서 저희가 미리 녹화를 했습니다. 그래서 저희가 질문을 보내주고 그 녹화를 받았습니다. 그래서 첫 번째 저희 질문은 아까 그 발표에서 보셨겠지만은 지금 이제 거기서 수소 연료 전지로 그러니까 가스 상태의 수소 연료 전지로 지금 개발을 하고 있는데, 저희 강원도에서는 이 액화수소 업체들도 많이 있고 해서 이거를 액화수소로 저희가 협업을 해서 우리 강원도와 같이 이런 액화수소 UAM 개발이라든가 이런 것을 같이 할 의향이 있으신가 하는
거를 의견을 물어봤습니다. 그럼 거기에 대한 답변의 그 영상을 보시도록 하겠습니다. Steven, thank you very much for that question. Actually, liquid hydrogen is a very promising fuel for any, not only for UAM, but also for any flying platform. And I would say that for air transportation market at all, in general. And of course, I'm really happy that in Gangwon province, you have such initiatives. And definitely HighPoint is looking forward to collaborate with these companies and establish connections with them. And you know that tomorrow we are going to place a call with one of the company which is located in that province and discuss with them potential question of the potential collaboration. Thank you. 예, 그래서 이분하고 알렉스란 분하고 제가 그 전에 이제 저희 여기 참여하시는 분들도 소개하고 했더니 저희가 이미 액화수소로 드론을 만들어서 지금 띄우고 있다. 그랬더니 이 회사랑 너무나 여기 와서 만나고 싶었는데 못 오게 돼서 내일 저희가 그 컨퍼런스 콜을 하기로 했습니다. 그래서 그리고 그 이후에 제가 이제 하나를 더 물어봤는데 아까 이제 기조 강연에서 보셨듯이 이 그 에어 쿨링을 하지 않습니까? 에어 쿨링을 이 팬으로 프로펠러로 그런 에어 하는데 저희가 액화수소를 사용하게 되면 액화수소를 기화시켜서 수소로 연료전지에 보내는데 그때 이 상당히 좋은 냉열이 발생합니다. 그래서 이러한 액화수소의 기화 시에 사용할 수 있는 냉열을 이용해서 이거를 쿨링하게 되면 좀 더 효율이 되지 않냐 이런 질문을 했습니다. 여기에 대해서 답변을 또 영상으로 보시겠습니다. Thank you very much again for this question. Yes, we definitely think and agree with that idea that cold temperature, which we can receive from liquid hydrogen when it's vaporized, we can use for cooling, and for both fuel cells, low temperature and high temperature, and of course that approach dramatically will increase efficiency of the cooling system. It means that you can achieve higher specific power, which is very, very important for air transportation market. Thank you. 예, 감사합니다. 이게 그 줌의 실시간 이거는 아니라서 뭐 그렇습니다. 다음번에는 우리 그 부산대학교에서 어선에 관련돼서 저희 강원도에서 지금 또 요번에 그 규제자유 특구 사업에 덧붙여서 저희가 수소 어선, 액화 수소 어선을 개발하고 있습니다. 그래서 여기에 오늘 그 처음에 개막식 때 이 보고라는 회사와 또 이런 데서 오셔서 우리 액화수소 선박을 지금 추진하고 있는데요. 이러한 그 수소 어선 관련해서 지금 많은 R&D와 이런 안전에 대한 것을 연구하고 계신 부산대학교 김병수 교수님께서 이 액화 수소 어선이나 이런 수소 연료 전지를 사용하는 선박에 관련돼서 좀 조언을 주시면은 감사하겠습니다. 네. 사실 선박에서의 이제 수소 사용의 단점이 뭐냐면 많은 수소가 필요한 거죠. 근데 이제 고압 수소로는 한계가 있는 것이 하루에 제가 이제 수소 선박에 대한 기본 설계를 해보니까 이제 선박의 큐비에 비해서 고압을 할 경우는 탱크가 너무 커지는 거죠. 그래서 뭐 적정 사이즈의 탱크를 집어넣다 보니까 매일 고압 수소라면 매일 하루에 한 번씩 수소를 충전해야 되는 그런 상황이 발생하거든요. 상당히 이제 선박을 운영하는 입장에서는 불편합니다. 그런데 이제 액화 수소를 사용하게 되면 일주일에 한 번 정도, 뭐 많으면 2번, 많이 뛰면 2번 정도이기 때문에 상당히 액화 선박에서의 우리가 수소 에너지를 사용한다면 액화 수소로 가야 되지 않느냐라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 강원도가 액화 수소를 작년에도 제가 이 포럼에 참가를 했는데 상당히
저로서는 아주 독특한 그런 아이디어에 상당히 놀랬다는 점을 이야기를 드리고요. 오늘 또 이 자리에 와서 말씀을 드리고 싶은 거는 저희들이 이제 부산대 수소 선박 기술센터에서 이제 수소 선박에 관한 연구를 진행을 현재 하고 있습니다. 그래서 현재 저희들이 쭉 진행하고 있는 상황을 보면 실제적인 내용을 오늘 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 첫째는 이제 수소 이제 연료 탱커의 문제입니다. 그러니까 액화 이제 연료 탱커를 만들어야 되죠. 액화를 시키면 마이너스 253도입니다. 마이너스 253도의 환경에서 과연 소재들이 견딜 수 있을 거냐? 또 작은 사이즈는 괜찮은데 이게 커질 경우 안에 단열재나 그 다음에 각종 강제 이런 것들이 어떻게 될 거냐? 상당히 지금 의문시가 되죠. 그런 것들에 대한 연구가 먼저 필요하고요. 그 다음에 현재 이제 연료 전지를 선박에 적용했을 때는 지금 사실은 가장 안정된 게 현대차입니다. 현대차 넥소에 적용한 거는 그를 이제 선박에 적용하는데 이제 선박에서는 아무래도 고온 고습하고 진동이 많이 발생하니까 이제 과연 넥소에 있는 연료 전지가 내구성에서 그걸 견딜 수 있겠느냐라는 그런 관점에서 지금 저희들도 현대차하고 같이 이제 기술 협력을 통해서 선박용 연료 전지를 조금 개량시켜 주세요라는 요청을 지금 드리고 있는 상황이고요. 그 다음에 또 중요한 게 뭐냐면 이제 연료 전지에 의해서 이제 전기가 나왔는데 그 전기를 가지고 결국은 프로펠러를 돌리려면 이 선박의 환경에 맞게 출력 제어를 해야 되거든요. 출력 제어라는 이야기는 결국은 전기 출력 제어를 해야 되는데 그럼 모터가 돌아가는 것들을 출력 제어를 해야 되는데 모터 드라이버가 출력 제어를 하고 있습니다. 그런데 이 모터 드라이버가 안타깝게도 뭐 자동차나 철도 쪽은 우리가 내재화가 되는데 선박 쪽은 아직 유럽의 기술력이 많이 의존되어 있는 상황입니다. 그래서 뭐 사실 뭐 이런 모터 드라이브는 모터도 우리나라에서 많이 만들지 않습니까? 그런데 안타깝게도 선박용 모터 드라이브는 국산화가 안 돼 있어가지고 이런 쪽으로 조금 저희들이 좀 업체하고 관련해서 연구 개발을 해야 되겠다라고 지금 이제 생각하고 있고요. 그 다음에 이제 수소 선박에서 어려운 점이 벙커링의 문제입니다. 연료 충전 문제. 항만에서 이제 충전을 하려고 하니까 사실 뭐 배 한 척 두 척 보고 항만에 뭐 충전소를 둘 수 없지 않습니까? 그러다 보니까 이동식 수소 충전 트럭이 필요하고 뭐 하이리움에서 개발한 액체 수소 뭐 충전소들이 육상에서 이동돼 가지고 항만까지 와서 실제 벙커링을 할 수 있도록 뭔가 제도적이나 그런 수소 트럭들이 이제 개발이 같이 병행돼야 되는데 물론 이제 지금 산업부에서 그런 어떤 실증 사업을 하고 있습니다만은 그것과 이제 병행해서 이제 항만에 대한 벙커링 사업도 이제 병행을 이제 해야 되는 그런 기술적 과제가 이제 놓여져 있는 상황입니다. 그래서 이제 저희 부산대 지금 수소 선박 기술센터에서는 이제 결국은 이제 연료 탱커, 그 다음에 연료 전지, 그 다음에 배터리, 그 다음에 이제 모터 드라이버, 모터 이런 핵심 기자재, 수소 선박에 대한 핵심 기자재들을 선박에 적용하려니까 보통 이제 자동차 쪽은 뭐 100kW, 뭐 넥소가 85kW급이거든요. 그래서 선박은 적용하려면 500kW, 1메가와트, 적어도 뭐 적은 선박이라도 3메가와트 돼야 출력이 가능하거든요. 그래서 이제 저희 수소선박 기술센터는 정부에서 현재 이런 기자들에 대한 성능평가 시험 설비 구축 사업을 지금 400억 원을 들여서 2023년까지 설비 구축 사업을 진행 중에 있습니다. 그래서 마이너스 253도 환경에서 소재를 테스트할 수 있는 설비, 그 다음에 연료전지 500kW급의 성능을 평가할 수 있는 설비, 그 다음에 배터리 500kW급을 성능 평가할 수 있는 설비, 그 다음에 모터와 모터 드라이브를 2메가와트까지 성능 평가할 수 있는 설비에 대한 구축 사업을 이제 진행하고 있고요. 그 다음에 특히 이제 수소 선박에서 중요한 게 결국은 실증 사업인데 사실 1인 실증 사업은 노르웨이도 계시지만 노르웨이가 가장 앞서 있고요. 우리가 노르웨이보다도 제가 보기에는 기술적 수준에서 선박, 대형 선박은 앞섰지만 수소 선박에서는 10년에서 15년 늦었습니다. 늦었는데 이제 막 실증 사업이 강원도도 어선 사업을 하고 있고요. 제가 지금 관여하는 것은 부산시의 청항선 수소 시범 사업을
이번에 예산을 따가지고 내년부터 이제 추진을 하려고 하고 있고요. 경남도도 이제 같이 추진을 이제 하고 있습니다. 그러니까 우리나라 같은 경우는 수소 선박 실정선이 이제 막 시작하는 단계에 있고요. 근데 지사님도 계시지만 부탁드리고 싶은 거는 한 척의 실정 선박 가지고는 기술력 확보는 사실 어렵습니다. 한 척을 하게 되면은 제가 장담하지만 전기 추진 시스템은 보나마나 외국 거 수입해야 쓸 거고요. 그럼 연료 탱커 우리나라 거 쓰고 그다음에 연료 전지 현대차 거 쓰고 전기 추진 시스템은 해외에서 수입하다가 써야 선박이 제대로 만들어지니까 한 척 해가지고는 사실 우리 기술 이제 내재화가 됐다라기가 어렵고요. 적어도 한 척하고 두 척, 세 척 이렇게 조금 이어져야 수소 선박이 실제 우리가 우리나라에서 기술을 확보를 했다. 조금 유럽보다도 한 10년, 15년을 늦었지만 단기간 내에 한 5년, 7년 내에 추격해서 앞당겨갈 수 있지 않나 그렇게 생각합니다. 이상으로 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 저희가 액화수소 기술을 잘 개발할 테니까 앞으로 10척, 20척은 부산하고 저희 같이 하는 걸로 이해하겠습니다. 마지막으로 우리 현대 로템에서 이원상 상무님께서 아까 발표를 잘 해주셔서 했는데 아까 거의 다 발표 때 말씀해 주셔서 그냥 결론적으로 강릉 제진 간의 액화수소 트레인은 우리가 언제 볼 수 있을 건지 한번 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네네. 지금 아까 50년, 100년 얘기 나와서 저는 좀 더 이제 철도는 한 200년 넘게 됐습니다. 이제 저희가 아까 얘기 나왔지만 4차 산업혁명 지금 이렇게 얘기하는데 1차 산업혁명이 사실 철도부터 시작되지 않았습니까? 근데 상당히 좀 의아한 게 200년 전 넘게 1차 산업혁명에서 개발된 철도가 4차 산업혁명에는 아직까지도 이제 운행을 하고 있거든요. 그러한 이유가 이제 몇 가지가 있습니다. 이제 철도가 자동차와 다르게 완전 1차원입니다. 그러니까 롱기튜디널 다이나믹스거든요. 그러니까 기본적으로 가이드 레일을 이제 철로 된 걸 따라가기 때문에 일단 안전합니다. 거의 탈선할 염려가 없고요. 그래서 자동차는 지금 자율주행 한참 2단계, 3단계 하지만 철도는 이미 완전한 자율운행이 될 정도로 이제 안전하고 그리고 이제 경제적인 게 철도가 이제 쇠로 된 레일을 쇠로 된 바퀴로 이제 움직이기 때문에 경제성이 마찰력이 굉장히 작아서 경제적인 거죠. 지금 수소 연료 전지는 가장 중요한 게 이제 에너지인데 지금 무게랑 에너지 지금 얘기하고 있는데 에너지가 가장 적은 게 철도입니다. 또 철도가 우리가 이제 열차라고 부르는데 열차가 이제 주유지에서 플랫톤 운행을 하니까 이미 트럭은 지금 하려고 그러지만 주행 저항을 맨 앞에만 받고 뒤가 하나도 안 받습니다. 그러니까 기본적으로 이제 경제성이 있는 거죠. 에너지가 적게 드는 거죠. 거기다가 이제 이 어베일러빌리티라 그래서 이제 램스 측면에서 가용성이 굉장히 중요한데 자동차는 10년 운행하면은 10만 마일, 현대차가 10만 마일 보증 이렇게 하지 않습니까? 그런데 일반 전동차가 1년 운행하면은 10만 마일을 운행을 하거든요. KTX 같은 경우에는 1년 운행하면은 48만을 운행을 합니다. 이 얘기는 뭐냐면은 일반 전동차나 트램이 하루에 15시간 이상씩 계속 운행을 해야 됩니다. 계속. 근데 이게 액화수소 측면에서는 철도가 또 굉장히 적합하다는 거죠. 왜 그러냐면은 자동차 같은 경우에는 액화수소는 영하 253도 이렇게 해야 되니까 3일 지나면 다 날아가는데 열차는 3시간도 서 있을 시간이 없습니다. 계속 운행을 해야 되거든요. 그러니까 아까 기지에서 한번 액화수소를 잘 만들어 주셔가지고 저희에다가 하면은 액화수소가 모자라서 못 쓰지 이거를 그냥 서 있는 그런 시간이 없습니다. 그러니까 철도가 오히려 참 희한하게도 액화수소 굉장히 고급 기술에 또 다시 또 적합하다 이러한 결론을 좀 내릴 수가 있고요. 그래서 지금 저희가 이제 지금 말씀하셨지만 넥소형 연료 전지를 굉장히 이제 넥소형 연료 전지는 아까 세계 최고 수준의 연료 전지지만은 그걸 양산을 해서 가격을 낮추는 게 굉장히 중요하거든요. 경제성이 중요하기 때문에 그걸 철도용으로 해서 쓰고 지금은 750바의 이제 공합을 이용해서
사용하고 있는데 액화 수소가 된다 그러면 정말 철도에 적합한 것으로서 지금 적용할 수 있고요. 저희가 내년도에부터 실제 트램을 이제 먼저 타겟을 삼아서 개발을 하고 있는데 트램을 삼은 거는 이미 전철화는 상당히 돼 있습니다. 그래서 전동차는 이미 거의 전철화가 돼 있기 때문에, 근데 트램은 아직 이제 새로 신규로 되는 거고, 또 아까 보셨지만 기술적으로 전동차는 위에도 적용할 수 있고 밑에도 장착할 수 있는데 트램은 이 위에밖에 적용할 수 없어서 굉장히 기술적으로 오히려 더 어렵거든요. 그래서 저희가 트램을 2023년까지 양산화를 완료를 하게 되면 강릉 제진, 아까 동해 특구 이런 경우에는 2023년 이후에는 어떤 차가 오든지 저희가 즉시 양산화해서 적용할 수 있다고 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 저희가 이번 코로나 사태로 이 수소 포럼을 여는 것에 대해서 상당히 어려움이 많았습니다. 그래서 정말 저희가 마지막까지 이 포럼을 열어야 되느냐 여기에 대해서 좀 상당히 논의도 많이 하고 어려웠는데, 오늘 저희가 이번에 수소 포럼을 해 보니까 정말 이런 포럼이 없으면은 모시기 힘든 분들을 이렇게 다 모시고 저희 이 액화수소 발전을 위해서 많은 의견을 듣게 된 것이 정말 이 어려운 중에도 여는 것이 너무 잘 됐다라는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 이렇게 오신 걸로 끝나지 마시고 앞으로 저희가 계속 접촉을 해서 저희 강원도와 액화수소 역사를 같이 만들어 가시기를 부탁드립니다. 감사합니다.